नौवें पातशाह जी की पवित्र पावन बाणी की लड़ीवार कथा आपां सरवण कर रहे हैं। गौड़ी राग के शब्द 9 शब्द कल समाप्त हुए सन। 10वां शब्द राग आसा विच महाराज जी का आरंभ हो रहा है। आसा राग विच सतगुरु नौवें पातशाह का एको शब्द है। गौड़ी राग विच सतगुरां दे 9 शब्द सन। तो गौड़ी तो बाद आसा राग विच जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब नौवें पातशाह लोभी मनुख नूं उपदेश दिंदे। लोभी बंदे दा महाराज जी कहंदे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह पक अपक सब खा जाता है। जिवें कुत्ता हड़क जाए वो फिर मालक नूं ही वढ लैंदा है। इसे तरह लोभी नूं महाराज जी ने गुरबाणी च हड़काए कुत्ते दे समान लिखिया। हड़के हुए कुत्ते की निशानी हुंदी है भी उहदे मूँह चों झग निकलदा है, उहदी पूंछ सीधी हो जाती है, वो पानी तो डरदा है। लोभी बंदे की भी यही बिरती है, उहदे मूँह विचों भी झग निकलदा निंदा दा। वो निंदा करेगा हर एक दी। और लोभी मनुख जिवें लाल हड़किया कुत्ता पानी तो डरदा, लोभी बंदा साध संगत तो डरदा है। उन्होंने संगत चंगी नहीं लगती। हड़के हुए कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाती है। इदां जिहड़ा लोभी मनुख है वह हंकार दे नाल हैंकड़ दे नाल सीधा हो जाता, आकड़ जाता। हड़के हुए कुत्ते दी भी निशानियां अपने मालक नूं ही वढ लैंदा है। लोभी बंदे दी भी यह निशानी है कि जिहदे कोल काम करे, जिहदे नाल वो काम करे, ओहदी विचार नहीं करदा, ओहदे उत्ते भी वो अपनी मंद दृष्टि रख के ओहदे कोल जो है वह भी खोण दा यतन करदा है। तो जिथे लोभ आ जाए, सियाणे कहंदे आ उत्थे सारे पाप आ जाते हैं। महाराज जी दे भी बचन ने, जिथे लोभ है उत्थे पाप है। जिथे लोभ होवेगा उत्थे पाप आवेगा ही आवेगा। या इस तरह कह सकते हैं सारे पापां दा प्यो लोभ है। तो नौवें पातशाह जी महाराज अज दे इस पवित्र पावन शब्द विच लोभी मनुख नूं उपदेश दिंदे है। सरवण करिए धन गुरु तेग बहादुर साहब नौवें पातशाह दे पवित्र चरनां विच अपनी हाजरी लवाउंदे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वाहिगुरु साहिब जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा महला नौवां। वाहिगुरु एक है ओंकार जो सारियां विच व्यापक और सर्ब दा प्रकाशक है। त्रई काल सत है, गुर चेतन है, प्रसाद आनंद स्वरूप है। ये मंगलाचरण करके महाराज जी फरमाउंदे ने राग आसा विच पावन शब्द। महला नावा। महापुरुष टकसालां विच संप्रदावां विच नावां उचारण कराउंदे है। जिवें आपां पंजवां कहने ना, पंजवां इदां नावां। कई गुरमुख नौवां पाठ भी करते हैं, पर नावां पाठ कराउंदे आ संप्रदावां च। महला नावां। नौवें पातशाह
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਕੌਣ ਸਿਉ ਮਨ ਕੀ, ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਕੌਣ ਸਿਉ ਮਨ ਕੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਥਾ, ਬਿਰਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲਤ, ਹਾਲਾਤ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਕੈਸੀ ਆ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸੱਜਣਾ ਕੋਲੋਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਚਲਦੀ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ, ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਮਨ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਬੜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਥਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂ। ਲੋਭ ਗ੍ਰਸਿਓ ਦਸੂੰ ਦਿਸ ਧਾਵਤ, ਆਸਾ ਲਾਗਿਓ ਧਨ ਕੀ। ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਭ 'ਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ। ਜੈਸੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਲੋਭ ਤੇ ਜਾਤ ਪਰਾਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਆ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਦਸਹੂੰ ਦਿਸ ਧਾਵਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ 4 ਨੇ, ਇੱਥੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ 4 ਉਪਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। 4 ਮੁੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, 4 ਉਪ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਹੋਰ ਦਸੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ 8 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। 10 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਦਸਹੂੰ ਦਿਸ ਧਾਵਤ, ਧਾਵਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭੱਜਣਾ। 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਆਸਾ ਲਾਗਿਓ ਧਨ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਧਰੋਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਉਧਰ ਹੀ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕੇਵਲ ਧਨ ਦੀ ਆਸਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਤਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਲੋਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਭ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਗਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਖੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤਨ ਤੇ ਵੱਧ ਦੋਇਨ ਲਾਗੀ, ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗੇ ਨਾ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਪੈਸਾ ਜੋੜਨ ਦੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੋਚਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਹੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਔਸ਼ਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਫੋਲੀ ਭੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਹ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬੰਨ ਬੰਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਸਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦਸ਼ਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਧਨ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਨ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਧਨ ਆਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਧਨ ਦੀ ਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸੁਖ ਕੈ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ। ਸੁਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਧਨ ਵੀ ਜੋੜਦਾ, ਧਨ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਸੁਖ ਲਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਬੀਜ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਜ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਜੇ ਬੀਜ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ? ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਜੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਮਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਕਾਣੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਸੁੱਖ ਲਈ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਇਹ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਮੁਥਾਜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਉਹ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣੀ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਲਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿਰਜਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। द्वार है द्वार स्वान जो डोलत, नह सुध राम भजन की। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਚੀ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦਰ ਦਾ। ਏਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਰ ਦੁਆਰ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੁਆਰ ਹੈ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜਿਉ ਡੋਲਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਘਰ ਘਰ ਮੂਰੇ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਭਜਨ ਦੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹਿ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ, ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਦੁਆਰ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੂਕਰ ਵਾਂਗੂ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਖੋਵਤ, ਲਾਜ ਨਾ ਲੋਕ ਹਸਨ ਕੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਅਕਾਰਥ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵੀ ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੂਕਰ ਵਾਂਗੂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦਰ ਦਰ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਲਾਜ ਨਾ ਲੋਕ ਹਸਨ ਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਵਤ, ਕੁਮਤ ਬਿਨਾਸੈ ਤਨ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਸ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟੀ ਮਤ ਬਿਨਸਣੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਮਤ ਬਿਨਸਣੀਆਂ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ।